شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل تمام بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستوں اور تمام سٹوڈنٹس، آج اس بات کو اپنے طور پہ ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا جو موضوع ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ ہے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ یہ بہت سارے سوالوں کے بعد یہ مضمون چنا گیا، یہ ٹاپک مقرر کیا گیا، کیونکہ کئی ایک اسٹوڈنٹس نے مجھے یہ کہا کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم اتنی دعا کرتے ہیں، پھر بھی یہ کام نہیں بنتا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی دعا کوئی جادو منتر نہیں ہے، یا دعا سے آپ خدا کو یا اس کے فرشتوں کو یا روح القدس کو قائل یا قابو میں نہیں کر سکتے۔ دعا آپ کا ایک تعلق اور ایک یقین، ایک بھروسہ ظاہر کرتا ہے۔ دعا ایک روحانی طور پر ایکسرسائز ہے، جیسے ایک باڈی بلڈر اپنے مسلز کو وہ مضبوط کرتا ہے، ویٹ اٹھاتا ہے، ڈمبل استعمال کرتا ہے، پروٹین کھاتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، اپنا سٹیمنا بڑھاتا ہے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پختہ کر رہے ہیں، اعصابی طور پر مضبوط کر رہے ہیں۔ روحانی اعصاب بھی ہیں، جیسے جسمانی اعصاب ہوتے ہیں، جسمانی مسلز ہیں، اسی طرح روحانی مسلز بھی ہیں۔ تو روحانی مسلز جو ہیں، ان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں بار بار پریکٹس کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اور وہ ہے دعا، جس کے بارے میں پالوس ذکر کرتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ پھر وہ کہتا ہے ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ میں اس کو کچھ اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا عربی لفظ ہے تسبیح، یعنی کہ اپنے ذہن میں رپیٹ کرتے رہو۔ اپنا کنیکشن جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ساتھ، جیسے ہمارا موبائل ہر وقت کنیکٹ رہتا ہے، اسی طرح ہمیں روحانی طور پر کنیکٹ رہنا ہے خدا کے ساتھ۔ کیتھولک میں جو ہماری سسٹرز ہیں اور جو فادر ہیں، وہ لازمی تسبیح کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان تسبیح کرتے ہیں، سکھ بھی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ جو تسبیح کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا کو قائل کر رہے ہو، یہ نہیں کہ آپ ورد کر رہے ہو، یہ نہیں کہ آپ بے فائدہ خدا کا نام لے رہے ہو۔ بے فائدہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کوئی برا کام کرتے ہو اور کہتے ہو خدا میری مدد کرے، یہ ہے بے فائدہ خدا کا نام لینا۔ یہ اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو اگر یہ کہتی ہے، دن میں بار بار یہ کہتی ہے کہ جان یا ڈیئر یا کچھ بھی کہہ کے وہ کہتی ہے آئی لو یو، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں، یہ اٹیچمنٹ کی بات ہے۔ اور جب ہم ہر عمل میں یہ کہتے ہیں آسمانی باپ تو میری مدد فرما، یا یہ کہتے ہیں کہ قدرت، شفا، فتح یسوع ناصری کے نام میں ہے، تو یہ تو کوئی عجیب بات نہیں، یہ تو اٹیچمنٹ کی بات ہے۔ ایک بڑی پرانی بات ہے، میں نے ایک غزل سنی تھی کہ میرے سر میں صرف خدا رہے، میری عقل میں بھی خدا ہو، میری عقل میں بھی خدا ہی ہو۔ کیا بات ہے، کیسی خوبصورت اٹیچمنٹ ہے۔ اور یورپ میں رہتے ہوئے مجھے پتا ہے کہ اکثر جو میاں بیوی ہیں وہ یا جو ایک دوسرے کو پیار کرنے والے ہیں
वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। हेलो, हाउ आर यू, आई मिस यू, आई लव यू, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। तो ये जो कहाँ पे है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसकी सीआईडी कर रहा है या उस पर शक कर रहा है या उसको कंट्रोल कर रहा है, बल्कि ये कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बल्कि ये प्यार है, ये अटैचमेंट है, कनेक्शन है। आपका मोबाइल अगर सैटेलाइट के साथ कनेक्ट ना रहे तो आप इससे सही तौर पर मुस्तफीद नहीं हो सकते। इसकी वेव्स आपको बताती हैं, सिग्नल एक आता है आपके मोबाइल पे कि आपके का जो डेटा है वो अटैच है सैटेलाइट के साथ। तो अगर आपके अंदर एक सिम है, रूहानी तौर पर आपका खुदा के साथ ताल्लुक है, बाप बेटे रूह कुदस के अमल में आपका ताल्लुक है, आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, आप मुकद्दस रिफाकत में हैं और आप मुकद्दसों की रिफाकत में हैं, तो फिर आपके अंदर एक गर्दान चलती रहती है, एक तस्बीह चलती रहती है, एक दोहराई चलती रहती है। आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। इफसियों के खात में लिखा हुआ है, उसके 6 बाब में, उसकी 9वीं आयत के आखिरी हिस्से में, कि तुम्हारा मालिक जो आसमान पर है वो किसी का तरफदार नहीं। खुदा किसी का तरफदार नहीं। इस तलक से बहुत सारे हवाले हैं, तरफदारी के तलक से। खुदा किसी का तरफदार नहीं। दुनिया के बादशाह भी तरफदार नहीं। आपको पता है मलका आस्तर के टाइम पे अक्सवीरियस बादशाह हुक्म दे चुका था कि कोई इस मूरत के अलावा, इस बुत के अलावा किसी की इबादत ना करे। तो हमान ने कह दिया था बादशाह को कि ये जो यहूदी हैं ये किसी को सजदा नहीं करते। तो उसने फरमान जारी कर दिया था कि जो सजदा ना करे, जो बादशाह को सजदा ना करे। इसी तरह नबूकदनेस्सर ने भी किया था। तो बाद में जब मलका आस्तर ने ये बात बादशाह के साथ शफायती तौर पर की, तो फिर बादशाह ने कहा जो मैं हुक्म दे चुका हूं वो दे चुका हूं। अब यहूदियों को अपने डिफेंड के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी दफा के लिए, अपने बचाव के लिए खुद लड़ना है, क्योंकि मैं अपने साइन पे, अपनी स्टैंप पे काटा नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता। इसी तरह से आप कौम बनी इसराइल को देखें, जब वो 40 साल बियाबान में रहे, खुदा उनके साथ साथ चलता था। उसके फरिश्ते उनके प्रोवाइडर थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन जहां जंग करने की बात थी वहां उनको जंग करना पड़ती थी, और उन्होंने अमालिकियों से किसी जगह पे मार खाई, किसी जगह पे उनको मारा। तो ये खुदा किसी का तरफदार नहीं। वो राज के कुल है, वो खालिक होने की हैसियत से सबका बाप है, आदल होने की हैसियत से वो सबको मौका देता है। आप देखें कि हिरन कितने खूबसूरत होते हैं, शेर कितने खूबसूरत है, चीते कितने प्यारे हैं, लेकिन उन सब की खुराक एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अगर तुम्हारी टांगों में ताकत है, तुम दौड़ सकते हो, तो अपने आप को चीते से, शेर से और भेड़िया से, जंगली कुत्तों से बचा लो। अगर नहीं दौड़ सकते तो फिर फंसो, फिर उनकी खुराक का लुकमा हो जाओ। इसी तरह से परिंदों की बात है, इसी तरह से मछलियों की बात है। मछलियों को मछलियां खाती हैं, चरिंदों को दरिंदे खाते हैं, दरिंदों को भी दरिंदे खाते हैं, यहां तक कि हाथी का भी शेर शिकार कर लेते हैं। लगड़ बगड़ बड़े बड़े मैंने देखा जानवर, खतरनाक गैंडा, उसका भी शिकार कर लेते हैं।
یہ جنگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر چرچ جاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں تو خدا کو ہم نے نوکر رکھ لیا ہے. ہم نے تالیاں بجائی، 10 روپے چندہ ڈال دیا اور 2 گھنٹے تالیاں بجائی، گیت گائے، اور اب خدا ہمارا چوکیدار بھی بن گیا، اور خدا ہمارا کام کرنے والا بھی بن گیا، اور خدا اب ہمارے گھر کی ایک کام کرنے والی ماسی بن گئی، وہ ہمارا بندی بن گیا. ٹھیک ہے، اے خدا یہ کر دے، اے خدا یہ کر دے، اے خدا یہ کر دے. ہرنوں کو بھاگنا پڑتا ہے، پرندوں کو اڑنا پڑتا ہے، مچھلیوں کو اپنی سپیڈ دکھانی پڑتی ہے پانی میں تاکہ وہ شارک سے بچ جائے، ویل سے بچ جائے. بڑی بڑی مچھلیاں جو مچھلیوں کو شکار کرتی ہے، جو ٹنوں کے حساب سے مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، ان کو جان بچانی پڑتی ہے. اسی طرح سے اس دنیا میں رہنے کے لیے یہ ایک فائٹ ہے، یہ ایک لڑائی ہے. دنیا میں سب سے نکمے، نکارے، سست اور نامراد جو ہیں وہ اس وقت انڈیا پاکستان کے مسیحی ہیں، جو دعاؤں پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. دعاؤں پر بھروسہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپاہج ہو، بھاگ نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، آنکھیں دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں، بے یار و مددگار ہو، مسکین ہو، بے کس ہو، بے آسرا ہو. ایسے نہیں ہوتا. خدا نے آپ کو ہاتھ بھی دیے ہیں، پاؤں بھی دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، طاقت دی ہے، تو آپ کو کام کرنا ہے. جو قومیں محنت کرتی ہیں، کلام میں لکھا ہے محنتی کا ہاتھ سود مند ہوتا ہے. پالوس ہمیں بڑا واضح طور پر کہتا ہے ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. قائم رہنے کے لیے ہتھیار باندھنا ہے، دعا کا ہتھیار، سٹرگل کا ہتھیار، حوصلے کا ہتھیار. اپنا حوصلہ بلند رکھو، اتنے سینسٹیو نہ ہو کہ ایک دم سے چھومو ہو جائے. لڑنا پڑتا ہے جیتنے کے لیے، جینے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، سٹینڈ لینا پڑتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ میں اس بات کی پریکٹس کریں اور اس بات پر نہ بیٹھے رہیں ہم نے دعا کی ہے، ہم نے دعا کی ہے. ایلیا نے دعا کی، خدا نے آگ بھیجی، لیکن ایلیا کی تلوار نے جھوٹے نبیوں کو قتل کیا. سیموئل قربانیاں دیتا تھا، اپنی تلوار بھی چلاتا تھا دشمنوں کو مارنے کے لیے. داؤد خدا کے حضور میں دعا کرتا تھا اور خدا کی قربت میں تھا، اور پھر بھی اتنا ماہر تھا کہ فلاخن کے ساتھ اس نے جولیت کو مار دیا، شیروں کو مار دیتا تھا. وہ کہتا ہے میرے بازو پیتل کی کمان کو جگا دیتے ہیں. یشوع جو بڑا بہادر تھا، بڑی جنگیں اس نے لڑی. آپ خروج کی کتاب پڑھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کتنی جنگیں اس نے لڑی. اور وہ کہتا ہے وثوق کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، دلیرانہ پوری قوم کو کہتا ہے رہا میں اور میرا گھرانہ ہم تو زندہ خدا کی عبادت کریں گے. کیونکہ لوگ بت پرستی میں پڑ گئے تھے، جادوگری میں پڑ گئے تھے، غیر معبودوں کو ماننا شروع ہو گئے تھے، خدا کو ساتھ دیکھ کر بھی بھول چکے تھے. تو صاف طور پہ یشوع کہتا ہے رہا میں اور میرا قبیلہ، میرا گھر، میرا خاندان، میری بیوی بچے، ہم تو زندہ خدا کی عبادت کریں گے. اپنے خیالوں کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. آپ کے خیال اس طرح سے آپ کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں
चक्कर काटते रहते हैं, किसी ना किसी तरह से आप स्टिल हो जाए। मैंने एक हिरन को देखा, पता नहीं वो कहाँ बैठा रहा, क्या खा के सोया रहा, उसके सींगों के दरमियान परिंदे ने लकड़ियां रख के तो अपना घोंसला सा, छोटा सा घोंसला सेट कर लिया। अंदाजा करें कि वो कैसा जानदार चरिंदा था जिसने परिंदे को अपना सर दे दिया कि तू घोंसला बना ले। बाज दफा हम इस तरह से हो जाते हैं, इतने मलंग टाइप हो जाते हैं, इतने लेजी हो जाते हैं रूहानी तौर पर, कोई बात नहीं, खुदा करेगा, हमने दुआ की है, खुदा करेगा, हाँ बस हमने तो खुदा पर छोड़ दिया है। भाई खुदा किसी का तरफदार नहीं, खुदा के असूल है, खुदा अपने असूलों का सौदा नहीं करता किसी के साथ। आज बहुत से लड़के हैं, लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, कॉलेजेस में हैं, वो इंटरनेट पे जॉब ढूंढते हैं। मैंने कईयों को देखा है, 17 साल के एक बच्चे को मैंने देखा, वो मिलियनर है, वो बैठता है और वो उसके कनेक्शन है यूरोप में, अमेरिका में, वो उनकी प्रोडक्शन को अपने तरीके से बेचता है। मुझे उसका सारा पता है उस पैनल का, मैं आपको बिजनेस नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ आपको इनकरेज कर रहा हूं बाइबल की रूह से, कि बहुत सारे स्टूडेंट, मैं जब पढ़ता था मेरे साथ कई स्टूडेंट थे जो छुट्टी वाले दिन राजों के पीछे, ममारों के पीछे दिहाड़ी करते थे और अपनी पॉकेट मनी बनाते थे। आज वो कोई सिविल इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है। यहां पर यूरोप में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जब सारा दिन ओपन मार्केट की सब्जियां बिक जाती हैं तो वो जाते हुए, जो ओपन मार्केट वाले हैं, वो सब्जियां उधर फेंक देते हैं जो खराब हैं या थोड़ी सी कमला गई है या थोड़ा से डैमेज हो गया, तो लड़के लड़कियां आते हैं और वो उठाकर ले जाते हैं। और मैं उनको देखता हूं, मैं रिसर्च करता हूं, मैं गौर करता हूं। यिर्मयाह को आप देखो कितना गौर करता है, हिजकियेल को देखो कितना गौर कर रहा है, तो अयूब को देखो, वो कहता है अगर तू सीखना चाहता है तो इन जानवरों से सीख, कीड़े मकोड़ों से सीख, वो तुझे सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं तो वो सब्जी उठाते हैं, जो खराब है वो उसको काट के फेंक देते हैं, जो साफ फ्रूट है उसको रख लेते हैं। इसी तरह से वो सलाद का भी ऐसे ही करते हैं। और वो जंग लड़ रहे हैं, बाद में वही लड़के लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, सियासतदान, बड़े बड़े कारोबारी बन जाएंगे। लेकिन जो मां के लाडले हैं, जो घर में बैठे रहते हैं, जो घुटने टेक के कहते रहते हैं हाँ खुदा कर देगा, खुदा कर देगा, खुदा को उन्होंने एक नौकर रखा हुआ है, वही करेगा क्योंकि उन्होंने दुआ की। खुदा आपकी दुआ से बांधा जाता है, आप उससे दुआ इसलिए करते हैं कि खुदा को कुंडी लगा लो और उससे काम लो। आपको लड़ना है इस दुनिया में जीने के लिए। अगर परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, मछलियां, इंसान, ईमानदार, बेईमान, सब के सब सरवाइव करने के लिए मेहनती का हाथ सूदमंद होता है, फायदामंद होता है, मुनाफा उठाता है। और जो नींद दोस्त है, जिसका दिन ही 12 बजे शुरू होता है, फिर वो उठता है कि जो जैसे बीमार है, कभी बाथरूम में चला गया, कभी टॉयलेट में चला गया, कभी किचन में चला गया, कभी मां को पूछा, अब मां है, मां क्या करे, मां मेरे अंडा बना के दे, मुझे आमलेट बना दे, वो भी कहती है कि अब इसको मैं क्या कहूं। वो बेचारी इसी तरह अंडे, चाय, पराठे बना के देती देती चली जाती दुनिया से, और बाद में वो मां का लाडला नशे का आदी हो जाता है, गलियों बाजारों में बेकस रोता है और उसी मां को गालियां देता है। अगर वही मां कहे कि इस टाइम तक उठ जाएगा तो तुझे नाश्ता मिलेगा, सबसे पहले अपने बिस्तरे के साथ लड़ाई करना सीखे, बिस्तरा परे फेंके, उठ जाएं, मुंह धोएं, दांत साफ करें, तैयारी करें, शावर लें, तो देखो आप सक्सेस हो जाओगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।